السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، آپ تمام کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر اتنی دیر سے کھڑے ہیں اور الحمدللہ آپ تمام کی موجودگی یہاں پر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ دوبارہ اس ویدھان سبھا سے انشاءاللہ تعالی اختر الایمان صاحب کو دوبارہ اپنا ودھائک بنائیں گے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ 5 سال پہلے میں جب یہاں پر آیا تھا امور میں نے آ کر اس وقت کے ودھائک سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو امور کی جنتا کے لیے کچھ، تو آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اختر الایمان صاحب جب یہاں پر MLA بنے ہیں تو کھادی اور رسیلی کی برج کا کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی 2-3 مہینے کے اندر یہ برج کا کام مکمل ہو جائے گا۔ ابے پور میں مہانندا کے اوپر اختر الایمان صاحب نے قریب 250 کروڑ کی لاگت کے برج کے کام کی منظوری کروائی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام جلد سے جلد شروع ہوگا۔ پچھلے 5 سال میں اختر الایمان صاحب نے امور میں 800 کروڑ کے کام مکمل کروائے اور جس میں سے بہت سے کام شروع ہو چکے ہیں، بہت سے کام شروع ہونا ہے۔ تو میں آپ کو یہ رپورٹ کارڈ دینے کے لیے آیا ہوں جو اختر الایمان صاحب نے بحیثیت ایک ودھائک یہاں پر امور کی ویدھان سبھا میں کرائے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہ صرف یہ بلکہ یہ اختر الایمان بہار کی ویدھان سبھا میں اکیلے کھڑے ہو کر سیمانچل، امور، بیسا، کشن گنج، کوچا دامن، بہادر پور، بہادر جنگ اور تمام علاقوں کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک آواز بن کر آپ کے مسائل کی ترجمانی اختر الایمان بہار کی ویدھان سبھا میں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو 5-6 مرتبہ کے ودھائک تھے انہوں نے 25-30 سال میں کام نہیں کیا، جو صرف 5 سال میں اختر الایمان نے ان کاموں کو شروع کرا دیا آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ میں آپ سے دوبارہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو جس طرح آپ نے پچھلے بار اختر الایمان صاحب کو کامیاب کر کے سیمانچل میں آپ نے یہاں پر مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کیا، آج ہم پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اختر الایمان کو ہم دوبارہ بہار کی ویدھان سبھا میں بلکہ سیمانچل کے لیے، بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے، اور جو مد مقابل جو پارٹی آ رہی ہے بتائیے وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ سیمانچل ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، بٹن چھاپ پر بٹن دبائیے، اپنے اتحاد کو تقویت دیجیے، بٹن چھاپ پر بٹن دبائیے، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے، بٹن چھاپ پر بٹن دبائیے اور ان لوگوں کو ہرائیے جو 5 مرتبہ الیکشن جیت کر اس پارٹی کو ہرائیے جس نے کبھی بھی امور میں کچھ کام نہیں کیا۔ آپ بٹن چھاپ کا ساتھ دیجئے تاکہ سیمانچل کی لڑائی کو ہم جاری رکھ سکیں۔ بٹن چھاپ پر بٹن دبا کر ووٹ دیجئے تاکہ بہار کی ویدھان سبھا میں پورے غریب مسلمانوں سے انصاف ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیمانچل کی سرزمین ہے۔ سیمانچل نام لینے سے دوسری پارٹی کے لوگ کتراتے تھے، آج مجلس نے ان کو مجبور کر دیا۔ مودی آتا ہے تو سیمانچل کہنا پڑتا ہے، تیجسوی آتا ہے تو سیمانچل کہنا پڑتا ہے، کانگریس کے قائدین آتے ہیں تو سیمانچل کہنا پڑتا ہے۔ یہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی، آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کی لڑائی، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اور یہاں پر وکاس کے کام کروانا ہے، ہم کو بھرشٹاچار کو ختم کرنا ہے اور
बी जे पी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को खत लिखा, तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आइए हमारा साथ दीजिए, हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अख्तरुल ईमान ने लेटर में लिखा कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके हैं। मगर ये भी लिखा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तेजस्वी को सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको सीमांचल में एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिल सके। सीमांचल में पुल बनाइए, सीमांचल में एम्स को बनाइए, सीमांचल में लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको ताकतवर बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा लड़ाई यही रही कि सीमांचल में चाय की खेती को उसकी कीमत मिले, मक्के की कीमत की मिले। ये तमाम चीजें मजलिस कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि दोबारा 5 साल के लिए अख्तरुल ईमान को आपका नुमाइंदा बनाकर बिहार की विधानसभा में भी जाइए। क्या आप लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे? बटन छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। आप इत्तेहाद का मुजाहरा ये है कि पोलिंग बूथ को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाना है तो दबाएंगे, सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, उन गद्दारों को हराएंगे जो हमारे 4 एमएलए को लूट कर लेकर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। और यहाँ पर आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक मुल्क के लिए काला कानून बनाया जिसको वक्फ तरमीमी कानून कहा जाता है। इस कानून के जरिए मोदी बिहार के मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह, ईदगाह की जमीन को लेना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन को लेना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इस काले कानून के खिलाफ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते, हम वक्फ की जायदाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी सीमांचल को आकर सीमांचल की आवाम को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठियां हैं। हम मोदी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। ये सीमांचल एक गयूर हिंदुस्तानी आवाम की एक जगह है। अगर दोबारा मोदी बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब पतंग छाप पर बटन दबा कर देंगे। सीमांचल की जनता इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि आप आकर यहाँ पर सीमांचल की जनता को बदनाम करें। हम उसके मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं घरों पर, बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं मदरसों के ऊपर, कानून बनाया जाता है इस तरीके से कि हमारी शनाख्त को कमजोर किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात को भी सामने रखिए। भारत की पार्लियामेंट में जब ये काला वक्फ का कानून लाया गया था, मैंने इस काले कानून की धज्जियां उड़ाई। संविधान का और तमाम कानून को सामने रखकर मैंने मोदी अमित शाह की इस दलील को झूठा साबित किया कि वक्फ की जायदाद, और मैंने बीजेपी नीतीश कुमार के एमपीज के सामने ये कहा कि वक्फ का कानून, तुम जिसका मालिक अल्लाह है, तुम ये हमसे छीन कर अपने आप को मालिक बनाना चाहते हो। और मैंने कहकर उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक दिया। हम उस तरह के कानून को नहीं मानते जो हमारे मसाजिद को छीनना चाहता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इत्तेहाद का मतलब यह है कि सिर्फ जलसे में नारे लगाकर नहीं चले जाना, बल्कि इत्तेहाद और मोहब्बत का मुजाहरा हमको पोलिंग बूथ में जाकर पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से अख्तरुल ईमान को आपको कामयाब करना है। तो आप पतंग छाप पर वोट लगाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।